کہ بھلائی کا کام اور برائی سے روکنا یہ تمہارا فرض ہے، تب تم بہترین ہو۔ بہترین یوں ہی نہیں کہا آپ کو، فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، لوگوں کے واسطے، دوسروں کے واسطے، اپنے علاوہ کے واسطے، اس لیے تم ظاہر اور باہر پیدا کی گئی ہو تاکہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ یہ وہ بات ہے کہ ہمیں انفرادی طور پر اپنا اپنا منصب نظر آتا ہے، ہم اپنے من کی بات، ہم اپنے سوچ کے اعتبار سے یہ صرف سوچ لیں کہ ہم خیر ہیں اور خیر کی جو شرط رب نے رکھی ہے وہ ہم کام نہ کریں تو یہ ادھوری خیریت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ہم غم کی حالت میں بھی سامنے والے کو فون پر بول دیتے ہیں کیسے ہو تو بول دیتے ہیں الحمدللہ۔ آپ خود جانتے ہیں کہ آپ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، پھر بھی بول دیتے ہیں، لیکن کمانڈیڈ اور تیقن کے ساتھ وہی بولتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، خدا کا کرم ہے، سب ٹھیک ہے۔ ایک دم جب بولنا شروع کرتا ہے تو سبحان اللہ، محسوس ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ مکمل خیریت سے ہے۔ ورنہ الحمدللہ پڑھنے کے بعد بھی سامنے والا بولتا ہے خیریت تو ہے، آواز میں کچھ گڑبڑی نظر آ رہی ہے۔ نہیں سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ارے یہی تو پوچھ رہے ہیں یہ سب ٹھیک کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ کہنا یہ ہے کہ رب نے خیریت کا تمہیں منصب عطا کیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رب اگر پوچھے تم سے خیریت سے ہو، ٹھیک ہے، کہو ہاں پروردگار اچھے سے ہوں، جہاں تک ہو سکا میں نے بھلائی کا کام کیا اور برائی سے روکا، تو رب العالمین کہے گا ہاں واقعی تم خیریت سے ہو۔ یہ میں دنیا کے اعتبار سے سمجھا دیا، الحمدللہ سمجھ گیا۔ میں اسی آئینے میں آج تھوڑی سی اپنے ایمان کو ازدیاد اور جلا بخشنے کی بات کروں گا، کیونکہ ہم نے نہیں اس دھرتی اور زمین میں، آپ تو انڈیا میں رہتے ہیں یار، حرمین شریفین نے ظلم دیکھا ہے، مرکز اسلام نے ظلم دیکھا ہے، آپ تو مرکز نہیں ہے جہاں سے اسلام پھیلا ہے۔ انڈیا میں یزید نے ظلم نہیں ڈھایا تھا، مگر حسینیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آج سامنے والے کا نام و نشان نہیں ہے اور حسین گھر گھر میں ہے، صحیح ہے۔ اس لیے ہم بھارت کے مسلمانوں کو بس، اور ہم اپنے ایمان اور اسلام کے حوالے سے پازیٹیو رہیں، انشاءاللہ یہی چیز ہم کو سمجھانا اور سمجھنا بھی، پازیٹیو رہنے کا جو درس ہے اللہ پاک نے آپ سے یہی طلب کیا ہے، تم بہتر ہو لیکن اپنے منصب کو سمجھو۔ جب تک ہم نے سانس دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرو، جب تک ہم نے زندگی دی ہے اس کا بہترین استعمال کرو۔ آپ ڈیپینڈنٹ کیسے رہ سکتے ہیں؟ بڑے اور آپ بزرگوں سے سنے ہوں گے کہ اگر آپ کے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، ہزاروں سیونگ ہے، تو وہ کیسے خرچ ہو جائیں گے پتہ نہیں، لیکن اگر کچھ کمائی کا ذریعہ ہے پھر آپ خرچ کریں تو آپ مطمئن رہتے ہو۔ بچے ہوئے پیسے اس کو کھائیں گے نا تو ایک دن ختم ہو جائے گا، جو بچے ہیں اس کو تو بچائیے ہی، پلس آپ کمائیے بھی۔ آپ ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے کہ ہے نا دیکھا جائے گا، نہیں رہ سکتے۔ اگر اس بچے ہوئے پیسے کے برابر بیماری آ گئی تو سب چلا جائے گا ایک ہی بار۔ کہنا یہ ہے کہ جو رننگ آف لائف ہے یہ ڈیپینڈنٹ رہنے کو نہیں دیا ہے آپ کو اللہ نے۔ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، عمل کی سیونگ، حج کی سیونگ، زکوٰۃ کی سیونگ، عمرہ کی سیونگ، سب کچھ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہمارے پاس بہت ہے اور ابھی سانس باقی ہے تو ہم کچھ نہ کریں۔ آپ کو کنٹینیو کرنا ہوگا اس وقت تک جب تک کہ سانس باقی ہے، پھر آپ کی سیونگ کام آئے گی، جس کو آپ کہیں نور نالا نور، اور کیٹیگری جو اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، سبحان اللہ، آپ رشک حشر بن جائیں گے۔
ہمارے اندر سے یہی چیز کی کمی ہے. آج یہ مدارس، مساجد اور اب تو خانقاہ بھی یہ اس پر کیوں آنکھ دوڑا رہے ہیں کہ یہ اتنے مجبور ہو گئے کہ سارے معبود انہی کے دبے ہوئے ہیں، 4-5 جگہوں پہ دبے ہوئے ہیں، ان کے معبود صدیوں سے دبے ہوئے ہیں. تو یہ مدد کس سے مانگ رہے تھے؟ دبے ہوئے معبود سے. مسلمانوں اپنے ایمان کو جلا بخشو. یہ اوہام و خیالات میں جیتے تھے کل بھی، اور یہ پریکٹیکلی طور پر یہ درگاہوں اور مسجدوں کے حوالے سے اس طرح کی حرکت کر کے ذہن دے دیا ہے کہ ان کے معبود طاقتور معبود نہیں ہے، دبے ہوئے معبود ہیں. اس سے ہمارا ایمان اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ، اس لیے نہیں کہ یہ ہم مان رہے ہیں کہ دبے ہوئے، نہیں، ان کے خیالات بتا رہے ہیں، ان کے اوہام، یہ توہمات کی جو دنیا ہے. باقی کانسٹیٹیوشن اپنا کام کرے گا، میں اس طرف دھیان نہیں. آپ آئے ہو جینے کے لیے، نہیں مرنے کے لیے، تو دھیان رکھیے گا. آپ آئے ہو جینے کے لیے نہیں. جب ماں کے پیٹ میں ہم رہتے ہیں نا، تو 4 مہینہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور اسی وقت 4 چیزیں لکھواتا ہے پیٹ کے اندر ہی، جس میں ایک چیز ہے موت. رزق لکھاتا ہے، عمر لکھاتا ہے، نیک ہے یا بدبخت ہے یہ لکھاتا ہے، شقی ہے سعید ہے یہ لکھاتا ہے اس میں، کہ کتنا کھائے گا اور کتنے دن جیے گا. یہ بھی سوچیے، ابھی پیٹ میں ہی میں ہے اور موت لکھ دی گئی ہے. تو آپ اور ہم مرنے ہی کے لیے، زندہ تو صرف اللہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ خود زندہ ہے اور زندگی بخشنے والا ہے، خود قائم ہے اور دوسروں کو زندگی بخشتا ہے. ساری مخلوق کو فنا لازم ہے. آپ کتنی بھی طاقت یوز کر لو، استعمال کر لو، اپنی جسمانی توانائی، یہ سب اچھا. اگر آپ طاقت اس لیے یوز کر رہے ہو کہ ہم اچھے سے اچھا کھائیں، عیش کریں، نہیں، تو پھر سوال ہے کہ اللہ سبحانہ نے اپنے حبیب کے ذریعے کیوں فرمایا کہ سب سے زیادہ جو طاقتور ہوگا اسی سے پوچھا جائے گا کہ یہ طاقت کا استعمال کیسا کیا تم نے. یا اللہ، یہ 6-7 سال کے جو بچیاں کھیلتے اور شرارت کرتے ہیں نا، جب کوئی شکایت کرتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں، تم تو مخلوق ہو، خدا انہیں چھوٹ دیے ہوا ہے شرارت کرنے کے لیے. خدا گرفت نہیں کیا، شریعت کا مکلف نہیں بنایا. جب بالغ ہو جاتا ہے تب شریعت لاگو کرتا ہے. اسی طرح جب بڑھاپے کی زندگی ہو جائے، شرم کرو یار، اولڈ ایج ہوم میں بھیجتے ہو. توبہ توبہ توبہ. وہ اللہ بڑھاپے کی اتنی قدر فرماتا ہے کہ پوچھتا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو ان بڑھاپوں کے وسیلے سے نوازتا ہے. تو آپ کو جوانی کی سب سے زیادہ سوالات ہو گئے، ان جسم ہی بتا اپنی طاقت کہاں تم نے استعمال کیا. یہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے لیے کیا یا نہیں کیا. یہی تو ہے، پوچھنے کا مقصد یہی ہے. اور حالات کیسے بھی ہوں، اس سے زیادہ بدتر حالات آنے والے ہیں. اور یہ ہمارے جملے نہیں، مصطفیٰ کے جملے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں نا، قیامت کے قریب ایسے ہی تم پر فتنے آئیں گے. روک پاؤ گے پانی کے قطروں کو؟ یہ نبی نے فرمایا ہے. اللہ کا احسان مانو کہ ابھی تم سانس لے رہے ہو، خدا کی بارگاہ میں عبادت کرنے آئے. یہ پازیٹیوٹی ہے، یہ جو ذہن دے رہا ہے. لیکن یہ کیوں نہیں آپ کے اس میں آ پا رہا ہے؟ کیا آپ انتظار کر رہے ہو؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، غیبت سے بچنے کے لیے کیا موجودہ حکومت نے قانون پاس کیا ہے؟ حسد سے بچنے کے لیے کیا موجودہ حکومت نے قانون لگایا؟ چغلی اور دیگر خرافات سے بچنے کے لیے کیا یہ انڈیا کے قانون ہے؟ اللہ کا قانون ہے، رسول اللہ کا قانون ہے. تو ایک قانون ابھی یہ پاس نہیں ہو رہا، سنشودھن بل کا مسئلہ، دیگر چیزوں کا مسئلہ، اتنا تم اس میں مگن ہو گئے ہو کہ جو اللہ کا قانون ہے بھول گئے. قانون الہی، آسمانی قانون بھول گئے. دنیا کے قانون کا اتنا تمہیں خوف ہے، اتنا خوف ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نہیں،
खुदा ने जो तो कानून लागू किया था, तुमने छोड़ा हसद, तुमने छोड़ा गीबत, तुमने छोड़ा जासूसी, तुमने छोड़ा हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की पामाली, नहीं छोड़ा, तो फिर दुनिया का कानून तो मुसल्लत होगा ही तुम पर। दो ही चीज है, अगर खुदा के कानून पर अमल करोगे तो दुनिया का कोई कानून अफेक्टिव नहीं हो सकता, और अगर दुनिया के कानून पर ध्यान दोगे तो खुदा का कानून तुम पर, समझ लो क्या होगा। कुरान के इंसान बनो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कल संभाला है तो आज भी संभाल लेंगे। 80 लाख को कलमा पढ़ाया था, आज तो 40 करोड़ है। आप समझ रहे हो, कलमा सिर्फ 80 लाख को पढ़ाया था, बढ़े या हम घटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ा सी फिर कुछ कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं ख्वाजा साहब बोल दो कि ठीक है, जैसे तुमने कहा था उठने बैठने की जगह है, ठीक है, ऐसे ही इनको कहो, जो भी आए ना वहीं के वहीं रह जाए। लेकिन मुसलमानों, ये हमारा हुस्न ज़न और हुस्न अकीदा है। हमारे आमाल रोक रहे हैं वलियों की करामत जाहिर करने को। क्लियर कह रहा हूं मैं। कल उनके जो साथियां थे, कसम खुदा की, वो कह देते थे एक पांव पे खड़े रहो तो सदियां क्यों ना गुजर जाए, उसी पांव पे खड़े रहते थे। और आप तो फख्र से कहते हो, मैं खुद, मेरे मुरीदीन हैं, जब मैं कहता हूं फजर की नमाज पढ़े हो, नहीं हजरत वलीमा में थे। अब बताइए कैसे मुरीद हैं? पीर साहब को खुल्लम खुल्ला बदामालियों का ऐलान करवा रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करें तो सहाबे किराम पानी न गिरने दें, और यहां तुम नमाज छोड़ रहे हो। वजू के पानी जो न गिरने दें इस्तेमाल किए हुए, वो सोचिए वजू से किए जाने वाली इबादत पर कितना पॉजिटिव होंगे। ए बाबुल इल्म के चाहने वालों, वो अली है जो नबी के सामने, नबी के चेहरे पाक को अपने जानवे मुबारक पर देखता हुआ नमाज को कुर्बान रोते हुए कर रहे हैं। रो रहे हैं कि नमाज कुर्बान हो रही है, और कुर्बान कर रहे हैं कि मुस्तफा को खलल ना हो। नबी ने दोनों तौर पर इसीलिए कहा था, ए अल्लाह, अली तेरे और तेरे नबी की इताअत ही में है। सुभान अल्लाह। एक नमाज कज़ा हो जाए ऐसा रो रहे हैं बाबुल इल्म, और तुम बस करो अली अली, और पांचों वक्त की नमाज, एक नमाज नहीं पांचों वक्त की नमाज गायब करो, और फिर सोचो कि करम नाज़िल होगा। नहीं मेरे भाई, ये औलिया अल्लाह कामयाब इसीलिए है कि उन्होंने अल्लाह को माना है, उन्होंने रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल किया है। तो हमारी गुलामी भी मोतबर उसी वक्त होगी जब उनके मिशन को और उनके तरीक़ेकार को हम अपनाएंगे। बताइए, कोई भी अल्लाह का वली, एक भी अल्लाह के वली के मुरीद का नाम बता दो कि उन्होंने एक वक्त की भी नमाज छोड़ी है, फिर हम ए मुरीदो तुम्हें छोड़ने की इजाजत देते हैं। कसम खुदा की, वो सच्चा मुरीद ही नहीं है जो अपने पीर की शरीयत के एतबार से उस फॉलो ना करे, मुरीद ही नहीं। इसीलिए अल्लाह आपसे आजमाइश और आपको आजमाइश में मुब्तला कर रहा है। भारत के मुसलमानों, तुम अपने घर से, जो हमेशा कहता हूं, घर से इसका आगाज कर दो। तुम अपना सब कुछ अल्लाह के लिए शुरू कर दो। अल्लाह इंतजार कर रहा है कि मेरे बंदे कब मेरी बारगाह में झुके कि हम पूरा करम नाजिल करें। क्यों बताइए, फज्र से लेकर के ज़ोहर तक आपको इख्तियार दिया जाता है, छूट दी जाती है कि आप पर कोई नमाज फर्ज नहीं। और नबी का हुक्म सुनिए, जब कोई एक वक्त की नमाज पढ़ लेता और दूसरे वक्त की नमाज के लिए उसका दिल मस्जिद में लटका रहता है, लफ्ज़ लटका है, मुअल्लक, यानी टाइम जल्दी से हो जाए तो फिर नमाज पढ़ो। देखा आपने, मुस्तफा फरमा रहे हैं, यानी आपने फर्ज कीजिए, ज़ोहर पढ़ा और असर तक का आप इंतजार कर रहे हैं, तो नबी फरमाते हैं ये पूरे वक्त की नमाज का सवाब मिलेगा। सुभान। आपके पास है ऐसा? अरे आप तो सलाम फेरते हैं और पटक पटक करके खड़े होकर के गीबत करोगे आधा घंटा, चुगली करोगे आधा घंटा, लेकिन सुन्नत जो खुदा के लिए नमाज है, नबी की सुन्नत जरूर है, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है।
सुन्नत हो, नफल हो, जो भी हो, ये सब अल्लाह ही के लिए हम पढ़ते हैं। तुम ये सोचकर चले जा रहे हो सुन्नत है ना, है तो सुन्नत क्या बाप की होती है, दादा की होती है? नफल हो, सुन्नत हो, कुछ भी हो, नमाज है तो वो अल्लाह के लिए है। तुम ये क्यों नहीं सोचते हो सकता है फर्ज कबूल ना हो, पढ़ लेते हैं नफल, खुदा रहमत नाजिल कर दे या कबूल कर ले, इस नीयत से आप नफल क्यों नहीं पढ़ते? लेकिन नहीं, तुम्हें तो गीबत करनी है, और गीबत करने के बाद जब घर जाओगे तो रिमोट लोगे, अब टीवी खोलोगे, अरे आज ये बोला, आज वो बोला, उनके इसमें ये हो जाए तो उनके इसमें ये हो जाए, उनका ये हो जाए। अल्लाह ताला उन बच्चों की शहादत को कबूल फरमाए जो मसाजिद के तहफ्फुज के लिए शहीद हुए हैं। लेकिन ये मुसलमानों, अपनी जान माल की इज्जत अगर तुम खुद करोगे तब खुदा तुम्हारी जान माल की हिफाजत फरमाएगा। आपके पास लाखों रुपया जेब में हो, ठीक है, लेकिन अगर चोर को आप बोल दें मेरे जेब में लाख रुपया है, तो चोरी होना आसान है कि नहीं? लेकिन अगर आप छुपाओगे तो चोरी नहीं होगी। आप खुद जाहिर कर रहे हो कि हम नमाज नहीं पढ़ते, तो गैरों को मौका है कि फिर तो ये दुआ भी नहीं करते होंगे। उसे मालूम है हजारों माबूद के मानने वाले एक प्लेटफॉर्म पे हो गए, एक खुदा के मानने वाले हजारों प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नजर नहीं आता जो हमारे बच्चे या हमारी बच्चियां पार्क से लेकर के शहर तक, दुकान से लेकर के घर के बाहर तक बच्चे नजर नहीं आते हो मुसलमान? तो बताओ बहनों, तुम जब तक शादी नहीं होती हो ना तो सरापा रहमत हो, शादी हो जाओ तो तकमीले ईमान का सबब हो, बच्चे हो जाएं तो कदम में जन्नत। कौन सी ऐसी माएं हैं जिनके तमाम वजूद में मरने से पैदाइश से लेकर के मरने तक उनके तमाम वजूद में खुदा ने नेमत नहीं रखी है, तो वो बच्चियां घर क्यों बाहर क्यों जा रही, बिला वजह इधर उधर क्यों जा रही? क्या उनके पास 4-5 कपड़े नहीं हैं जो इस शॉपिंग के लिए अपने वक्त को जाय कर रही है? नाम तुमने फातिमा रखा है, पायबंद के कपड़े का उन्वान तुम्हारा नहीं है, उसी फातिमा का है जो जन्नत के कपड़े हसरत करते थे कि काश फातिमा पहन ले। जिनके कदमों में जन्नत डाल दिया था अल्लाह पाक ने। लेकिन इतना होने के बावजूद आज तो तुम्हारे शौहर के बारे में मालूम हो जाए कि इनके पास इतने सेविंग है तो हो गया, फिर तो हाथ पांव नहीं सब कुछ दबाना शुरू कर दो। ऐसा कोई आज तक इनकार न कर सका कि फातिमा औरतों की सरदार नहीं है, जन्नती औरतों की सरदार। अब आप बताओ उनकी सियादत में हमारी बहनें और बेटियां जन्नत जाएंगी? हाँ। कितनी बच्चियां हमारी पाबंदी से नमाज पढ़ रही, कितनी बच्चियां स्कूल और कॉलेज से आती हो और माँ बाप को बोलती हो बहुत थक गई हूं। वाह, ऐसा लग रहा है कि इस्लाम से जिहाद करके आ रही, फिर भी वहां थके हुए नहीं। अली अगर आते थे ना, आपको अच्छी तरह मालूम है, इतने तीर चुभे रहते थे कि अगर गैर इबादत की हालत हो, खींचा जाए तो अली कहते थे दर्द हो रहा है। तो फातिमा एक सजेस्ट करती थी, अली तुम हालत नमाज में हो जाओ, फिर हम देखो सब कुछ कर लेते। अली नमाज में खड़े हो जाते, सारी तीर निकालकर तख्त पर रख देती, सलाम फेरते तो सामने तीर नजर आती। कैसे किया फातिमा तुमने? तो तुम तो अल्लाह की याद में फना हो जाते, तुम्हारे वजूद का तुम्हें खुद एहसास नहीं है। पूरे घराने का हम जायजा लें, एक ना एक बेटी का तो फातिमा के नाम पर नाम होगा, आयशा के नाम पर नाम होगा, और यह भी यकीन है कि यह नाम मुस्तफा की बेटी ही की वजह से रखा गया है, नबी की बीवी ही की वजह से रखा गया है, यह भी तय है। तो क्या यही था कारनामा फातिमा का? यही था कारनामा अली का? बस रात भर तक आप पैसे लुटाओ जलसे जुलूस में, रात भर तक आप खाली नाम लो, बस यही था? नहीं, अगर रोए हैं अली तो नमाज के लिए रोए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मुकद्दस दामाद और
مقدس صحابی کے حوالے سے ان کے رونے کو اتنا پسند کیا اللہ پاک نے کہ ساری نمازوں میں سب سے افضل ترین عصر کی نماز ہے. سبحان اللہ. آپ جانتے ہو مسلمانوں، اپنا احتساب کرو، قرآن کے انسان بنو. رب العالمین نے تمہیں شرطیہ طور پر کہا بہترین ہو، یوں ہی نہیں کہا. تمہیں مقرروں نے تو سنایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امت میں آنے کی تمنا کرتے، تو کیا اس امت میں آنے کے لیے شاگوس میں ہوٹل میں جانے کی تمنا، ولیمہ کھانے کی تمنا نہیں؟ اس امت میں آنے کی تمنا یہ تھی کہ اگر مصطفیٰ کھڑے ہو جائے تو پاؤں میں ورم آ جاتا. عائشہ پوچھیں یا رسول اللہ، آپ کے صدقے میں تو اگلے پچھلے کے گناہ معاف ہوں گے، آپ اتنی مشقت کرتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں، بہت تکلیف کی بات ہے. آپ اتنا کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، قیام اللیل اللہ کے لیے اتنا کھڑے ہوتے ہیں. تو میں حدیث کی پوری تشریح کے آئینے میں ایک جملہ دے رہا ہوں اور رشک کرو. نبی کہتے ہیں تم نے کہا نا میری وجہ سے بخشے گا نا، تو میں اسی بخشش کے شکرانے میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. کیا کیا تمہارے لیے نبی نے، اور کیا کر رہے ہو مسلمانوں؟ کیا کر رہے ہو آپ؟ تم ہمارے پاس تو اچھے کپڑے پہن کر مصافحہ کر کے ہاتھ چوم کر کے بچ سکتے ہو، ہم کہہ سکتے بہت اچھا، بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ سب کچھ، ہاں ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اندر رکھے ہوئے ہو، یہ جو گھر کے حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے، ماں باپ کے حقوق کی پامالی، بھائی بہن کے حقوق کی پامالی، یہ جو ہو رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا. حساب پیر نہیں لے گا، حساب خدا لے گا. تم ڈیپینڈنٹ قوم نہیں ہو، تو پریکٹیکل قوم ہو. آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہ صرف لب ہلا دیتے تو خدا کی قسم جن کے اشارے سے درخت آ جائے قدم میں، جن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جن کے حکم پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ جائے، جن کی حکومت آسمان پر بھی ہو، وہ نبی بدر میں کیوں جا رہے ہیں؟ احد میں کیوں جا رہے ہیں؟ میدان کارزار میں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں کہ مجبور ہے، وہ اس لیے کہ امت کو عملی دنیا کو بتانا چاہتے. ہم نبی ہو کر کے ہماری زبان میں تاثیر ہے، نبی کی دعائیں رد ہو ہی نہیں سکتی. وہ اللہ کا ڈائریکٹ اور سلیکٹڈ بندہ، وہ جو بھی دعا کرے گا اچھا ہی کرے گا، اور ہر اچھی دعا کو تو میں قبول کروں گا ہی. لیکن مصطفیٰ میدان کارزار میں گئے، بدر کے میدان میں گئے، ساتھی شہید بھی ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تب جا کر تمہارے پاس اسلام آیا ہے. اتنا خوبصورت گلاب تشت میں تمہیں ملا ہے. امیر حمزہ کی کلیجی جب تشت پہ رکھی گئی تھی نا، تب جا کر کے تمہیں یہ ملا ہے اسلام. حسین اعظم کے گردن کٹے تھے نا، تب جا کر اسلام ملا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ان اسلاف اور ان بزرگان دین کے کارنامے، ایثار، قربانی اور شہادت کو یاد کرو. فیس بک پر ایک لائن لکھ دینا بہت آسان ہے، لیکن ذرا سوچو، تم کو 5 سال کی حکومت نے نہیں کہا ہے کہ نماز پڑھو. تم کو تو اس حکومت نے برائیوں کے دلدل میں ڈالنے کی ٹھان لی ہے. اور کیوں ٹھانی ہے؟ دھیان دیجیے گا، اس لیے نہیں کہ یہ تمہارے دوست ہیں یا دشمن، نہیں، بلکہ ان کا مذہب ہی یہی ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ، اسلام ٹارگٹ. آج تو تم سکون سے ہو. عرب کی سرزمین کا جائزہ لیجئے، 13 سال تک جو ظلم ہوا ہے، آج تو آپ گھر میں ہو، باہر آ رہے ہو، دکان پہ جا رہے ہو، بڑے سکون سے پڑھ رہے ہو، خدا کرے پڑھتے ہی رہو. دھیان دیجیے گا، وہاں تو 3 سال تک اس کائنات کے مختار نبی کو سوشل بائیکاٹ کے ذریعے سے، اور غیروں نے نہیں، اپنوں نے 39 افراد ایک دم بالکل دار ارقم میں ہیں. ایک تو یہ بھی عنوان تم نے پڑھا، شیب ابی طالب، یہ بھی عنوان پڑھا تم نے. کھانا بند، پینا بند، ظلم کی وہ انتہا. صرف کلمہ بول رہے تھے بلال، تو جو اس کا مالک ہے، اتنا ظلم کیا امیہ نے کہ بازو میں جانتے ہیں حضرت
बिलाल के बाजू में एक मर्तबा हजरत अम्मार को कहा कि अम्मार को बिलाल तुम मारो, तारीख और शेर पढ़ो, कुरान से जुड़ो, कसम खुदा की, बनो कुरान का इंसान। तो बिलाल ने कहा नहीं मारूंगा। और ये जुमला सिर्फ कहना था कि इतना गुस्सा आया उमैया कि रेगिस्तान में, तपती हुई रेगिस्तान में सुला दिया पूरा कपड़ा खोल करके, और बड़ा सा पत्थर कोड़ा मारता गया। मगर एक ही जुमला सुनो, अल्लाह अहद, अल्लाह अहद, अल्लाह। हर कोड़े पर बोलते थे अल्लाह अहद। कौन थे बिलाल? कौन थे बताइए? इतना यकीन था तो ए बिलाल कह देते, ए अल्लाह उमैया को हलाक कर दे। ध्यान दीजिएगा, ए अल्लाह सबको खत्म कर दे। तुम तो ये भी कह सकते थे, लेकिन अल्लाह अहद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना पसंद आया कि आप जानते हो कि जब अबू बकर को इल्म हुआ तो अबू बकर सिद्दीक दौड़ते हुए उस हालत में आए और कहा रुको, 100 दिरहम, इतना दिरहम, इतना दिरहम। मैं जब मान रहा था तो उमैया बिन खलफ की बीवी बोली, अरे गुलाम ही तो है, ऐसे भी मार करके इतना कमजोर कर दिए कि अब इसकी जरूरत भी नहीं है, हमारे को काम भी नहीं आ सकता, दे दो। कसम से जब वो पत्थर हटाए तो एक एक चीज को चूम रहे थे हजरत अबू बकर। नबी खरीदार बन गए। ये जिस्म नहीं है, ये ईमान है अल्लाह की बारगाह का। ये जिस्म तो एक देखने और दिखने की चीज है, जो उमैया ना देख सका, अबू बकर को आंख मिल गई। फरिश्ते आकर के उस बाम को चूमते थे जो आंख मिली अबू बकर सिद्दीक को। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, आप तो सैयद शेख पठान क्या कहो, बड़े बड़े मैं की दुनिया में रहते हो ना, कभी बिलाल जैसे गुलाम बन करके दिखा दो यार, कि उस कोड़े पर तपती हुई रेत पर भी अल्लाह अहद, अल्लाह अहद। और जानते हो जब आखिरी वक्त आया तो करा रहे थे तकलीफ से, तो बीवी आकर बोली बहुत तकलीफ है, वाह करबा, वाह करबा। तो हजरत बिलाल मुस्कुराते हुए कहते हैं वाह तरबा, वाह तरबा। तो बीवी कहती है इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है आपको? तरबा बोलते खुशी का दिन है, खुशी का वक्त है, खुशी का वक्त है। कहा मर रहे हो, हमें छोड़ कर जा रहे हो, खुशी का वक्त है। कहा तुम नहीं जानते, कल हम अपने दोस्तों से मोहब्बत और उसके दोस्तों से मुलाकात करेंगे। सुभान, तो हमारी मौत तो लिकाए महबूब का उन्वान है। सुभान अल्लाह, हमारी मौत तो उसका उन्वान है कि जब हम आंख बंद कर या नबी सलाम अलैका पढ़ते हैं तो हमारी मौत उसका प्रैक्टिकली नूर वाला नूर की शक्ल में हमें हमारे पास जाहिर कर देता है अल्लाह ताला। ए मुसलमान, अपने आप को समझो। मैंने शुरू में कह दिया, इन्हें जो करना है करें, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ करेंगे, ये इनका मजहब है। लेकिन तुम इस्लाम में रहकर करो, ये तुम्हारा मजहब है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम से कम, अगर खुदा की कसम हमारी मस्जिदें आबाद हो गई तो इनके शयातीन जो हैं खुद इनके दिलों में डाल देंगे, खबरदार इनसे पंगा मत लेना, ये खुदा को मानने वाले हैं जिसका मैं भी मखलूक हूं। वो मंजर याद करो, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, यही उमैया बिन खलफ का पर्सनल बुत, उनके बुतों का मामला असाफ, नायला, हुबल, लात, उज्जा, मनात, ये अलग अलग बुतों के नाम थे। किसी से रिस्क लेना हो तो वहां जाना, किसी से पानी लेना हो तो वहां जाना, ऐसा ऐसा बना हुआ था अलग अलग। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मानते हैं एक ही खुदा से मानते हैं, इतना पावरफुल है। लेकिन सुनो, वो उमैया बिन खलफ का पर्सनल बुत है। एक मर्तबा उस बुत ने मोहम्मद के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और आप सोचिए, उमैया बिन खलफ इतना मतलब चमक गया कि मेरा माबूद आज मोहम्मद के खिलाफ बोल करके पूरे अरब में मेरा सिर बुलंद कर दिया है। हम यहीं पर उमैया से पूछना चाहते हैं, इसका मतलब इससे पहले तुम माबूद को ताकतवर नहीं समझते थे, आज बोल करके बता दे रहे हो कि आज तुम्हारा माबूद बोला है। हमारा रब तो हर रोज हमसे बोलता है, नबे मेरे ईमान वालों। सुभान अल्लाह, जरा तवज्जो दीजिए। उमैया बिन खलफ ने पहले क्या किया सुनिए। ये सब जो कर रहे हैं
आप टेली कीजिए और समझिए इस बात को, मंजर वहां का और यहां का। कुरान है ना, हिदायत की किताब है और आप उसके मुखातब हो। ध्यान दीजिएगा, अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला तो उमैया बिन खलफ ने बड़ा हसीन मौका समझा कि आज बोलना शुरू कर दिया है, तो पूरे अपने मानने वालों को बल्कि ऐलान कर दिया अरब में, सब जमा हो जाओ, मोहम्मद का दीन गलत है, मोहम्मद झूठे हैं। जमा कर दिया, और जब जमा कर दिया उसके बाद इन्फॉर्म करो मोहम्मद को। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों में बैठे हैं, सुभान अल्लाह। आपका जो मनसब है समझो, दुश्मन अपना काम बड़ी पाबंदी से कर रहा है। ए खुदा के दोस्त, तुम तो खुदा के लिए कुछ करो, तुम तो अपनी पाबंदी लाओ। नबी अलैहिस्सलाम को इन्फॉर्म किया गया, कहा गया मोहम्मद तुम झूठे हो, माज़अल्लाह। साथियों ने जब सुना, बिलखुसूस आप समझ रहे हैं उमर इब्न खत्ताब वगैरह रज़ी अल्लाह ताला, तो या रसूल अल्लाह ये क्या है, और कोई गैब किया, सुभान अल्लाह। नबी है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कहां है, चलो अगर मेरे झूठे होने का ऐलान कर दे तो ठीक है। सच्चाई ये होती है, सच्चाई देखो, तुम कितने स्ट्रांग हो ये तुम्हें खुद मालूम होना चाहिए, तुम कितने ताकतवर हो ये तुम्हें खुद मालूम होना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन है, कहा वहां चलिए, मेरा बुत बोल रहा है कि तुम झूठे हो। नबी अलैहिस्सलाम साथियों के साथ गए और जैसे ही जाते हैं, कुछ दूर ही में है कि बुत ने आवाज दिया, हो मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे बाप रे बाप, उमैया बिन खलफ बाजू में सब एकदम खड़े, सारे लोग जब देखा ऐसे आयत लिया, बुत को उठाकर पटक दिया, चूर हो गया। उसके बाद आगे जाऊं कि नहीं जाऊं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ख्वाजा साहब ये बात जरूर सुनना, आप भेजे गए हो, आप यहां पैदा नहीं हुए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, हम गुनाहगार हैं ये हम एतराफ करते हैं, लेकिन हम आपके सच्चे मानने वाले हैं कसम खुदा की। हम आपको लुटेरा नहीं कहने वाले हैं, हम तो आपको हादी कहते हैं, हम तो हिदायत करने वाला। और क्यों, इसलिए कि अताए रसूल हो आप। हाँ तवज्जो सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम कहते आओ कि नहीं आओ, तो अब क्या आओगे, आप तो तुम्हारी सच्चाई। अच्छा, सारों के सामने जब सच्चाई का इजहार हो गया, मेरे आका अपने साथियों के साथ आ रहे हैं, तो अब जब राहों से गुजर रहे थे तो बयाबान में एक जिन्नात आकर के कहता अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नाम लेकर के, आका तो हर एक के नबी है ना, वो ना जाने नबी को, ये उनकी कमियां है। मुस्तफा हर एक को जानते हैं, सुभान अल्लाह, क्योंकि ये नबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा खैरियत है, हाँ। साहबे किराम कहती है रसूलल्लाह कौन है, कहा ये पूछो, अभी देखो ये से। कहा क्या बात है, कहा ये 20 मिनट पहले 10 मिनट पहले हम ही में से एक शख्स जो बदबख्त था, वो उमैया के बुत के अंदर घुसकर आपके खिलाफ बोला था, मैंने उसको निकाल करके, मैं उसमें घुस करके आपकी गवाही दी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपकी गवाही दी है और मैं आप पर ईमान लाया हूं, सुभान अल्लाह। देखा आपने, इन्ना समिअना कुरआनन अजबन यहदी इला रुश्द फआमन्ना बिही। ये सूरह जिन का कमाल देखो, आप तो डर कर नहीं पढ़ते, सूरह जिन डर कर न पढ़ने वाली किताब नहीं है, वो जिन ईमान लाए हैं मुस्तफा पर, उसका जिक्र है उसमें, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, अपने स्ट्रांगनेस को समझो, ये दूसरों को देखते हुए नहीं, और सियासतदानों के जुमले पर भी नहीं, 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट नहीं, ऑल इन ऑल मिनट खुदा के लिए करो। खुदा सबको जितने बातिल है शेयर करने को तैयार है। जाल हक को वजहतल बातिल, ये खुदा का फरमान है। हक आएगा, हक गालिब होगा, बातिल मिटेंगे। ये सियासतदानों ने नहीं, ये खुदा वहदहू ला शरीक ने कहा है। लिहाजा आप हक का साथ दो, हक के साथ रहो। हक क्या है? खुदा, रसूल, इबादत, कुरान, शरीयत, ये है। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ। इंशाअल्लाह ये जो करना चाहते हैं करें। कल के दिन बोलेंगे 365 बुत जो है
مکہ میں تھے اس لیے مکہ بھی ہمارا ہے، جاؤ. یہ تو ہم خود اعلان کرتے ہیں 365 دن 365 نہیں 366. جو 65 معبود تھے وہ ختم ہوئے اور جن کو چوما جاتا تھا وہ حجر اسود آج بھی ہے. سبحان اللہ. مجھے یقین ہے کہ گواہی دیں گے ایک نہ ایک دن. لیکن اے مسلمان اپنے پرسنٹیج کو خدا کی توحید و رسالت کے اعتبار سے اسٹرانگ کر لو، پھر انشاءاللہ پتھر پتھر گواہی دیں گے اللہ اکبر کی، توحید کی. انشاءاللہ وہی قرآن، وہی فرقہ، وہی طٰہٰ، وہی یاسین ہے. قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لا، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ قرآن نے تمہیں سوغات دیا ہے، اس لیے اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، محفوظ رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنت